ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ان کی اہلیہ ہنا جواد صاحبہ. السلام علیکم بھابھی. ان سے بات کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے لیے ایک سوال لے کر آیا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگ یہ کہتے تھے کہ میاں بیوی جو ہیں وہ ایک سواری کے دو پہیے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر سفر یعنی کہ کاٹنا ہے اور لمبے سفر پہ جانا ہے یعنی کہ بہت عرصہ ساتھ رہنا ہے تو ان کو ایک ہی ڈائریکشن میں گھومنا پڑے گا. یہ بات کہاں تک درست ہے؟ بزرگوں نے جو فرمایا ہے کہ میاں بیوی ماشاءاللہ ایک جیسے ہوں تو گاڑی کے دو پہیے ٹھیک ہے. ہم نے کئی مرتبہ دیکھا میاں میرے ورگا ہوں بیوی ماشاءاللہ اتنے ہوں گاڑی انبیلنس نہیں چلے گی. پتا سارے ہی ایویں ساڈا ذہن سواں کرن دا یہ پڑھے لکھے بندے نے ایویں برج تے پھردے نے ٹریناں تے نا لائناں دے اوتے. گجرانوالا کتنی دور ہے بھائی جی؟ یہاں سے 18 کلومیٹر ہے. مجھے معلوم تھا ویسے تو میں دیکھ رہا تھا. میں رحمان بھائی یہ جو بات ہے نا میاں بیوی دو پہیے ہوتے ہیں وہ کار کے نہیں ہوتے نہ ٹریکٹر کے ہوتے ہیں نہ بس کے ہوتے ہیں. وہ سمجھو موٹر سائیکل کے دو پہیے ہوتے ہیں. دونوں کو بیلنس چلنا ہوتا ہے. جہاں ان بیلنس ہوئے جنہوں نے اپنے موت کے خوب بنائے نے. کیا بات بعد پتا لگا میاں بیوی جی جھگڑا ہوا کی ہوا جی گڈی چ کچرا آ گیا. لیکن ایک بات ہے نعمان بھائی کہ میاں بیوی موٹر سائیکل کے دو پہیے ہیں لیکن بہت سے پہیے ایسے سیانے ہوتے جو ایک پہیے پہ بھی چلا رہے ہوتے. چاچا اور چاچی بھی گڈی کے دو پہیے سن ایک ٹائر نو کوئی اگ لا گیا. لالا جی نے کہا کہ ایک پہیے پہ بھی دو میل تک چلے جاتے ہیں. پہلے یہ بتائیے کہ بیوی اگلا پہیا ہے یا مرد اگلا پہیا ہے؟ یہ تے تے سواب دی تے تسی کی سمجھدے ہو؟ نہیں جی اگلا پہیا تے خامد ہی جڑا کھچ کے پھردا سب. نہیں اگلا پہیا بیوی ہے پچھلا پہیا جو ہے وہ خامد ہے کیونکہ اسی پہ زیادہ زور ہوتا ہے. اگلا تو بھائی ایزی جا رہا ہوتا ہے وہی لے کے چل رہا ہوتا ہے. میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. میں تو خیر آپ لوگوں کو ویسے ہی چیک کر رہا تھا. میاں بیوی کوئی آگے پچھلا پہیا نہیں ہوتا. دونوں پہیے ساتھ ہوتے ہیں اور دونوں پہیے ایک دوسرے کی سپورٹ سے چلتے ہیں. جب تک ان دونوں پہیوں میں مینٹل کمپیٹیبلٹی نہ ہو ذہنی ہم آہنگی نہ ہو اور شاک ابزاربنگ ابیلٹی نہ ہو دونوں میں تب تک یہ دونوں پہیے ساتھ نہیں چلتے. انہی باتوں پہ ڈسکشن کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے اسپیشلی جواد بشیر صاحب کو اور ہنا صاحبہ کو کہ وہ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائیں. سب سے پہلے آپ دونوں کو ہم ویلکم کہتے ہیں. جی تھینک یو آپ کا بہت شکریہ بلانے کا. جواد صاحب آپ ڈائریکٹر بھی ہیں ایکٹر بھی ہیں ماشاءاللہ اینکر بھی ہیں سنگر بھی ہیں. وہ کون سی فیلڈ ہے جس میں آپ نے نہیں ٹانگ اڑائی؟ مجھے یہ بتائیے. نہیں آپ ڈائریکٹ کریں کہ آپ 5 سموں والا موبائل 5 سموں والا موبائل. میں کافی پروگرامز میں گیا ہوں لیکن مطلب اس لیے نہیں کہ میں مذاکرات میں آیا ہوں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں. اصل بات جو سچ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے مذاکرات بہت دفعہ ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہے اور میرا فیوریٹ شو ہے یہ. تو اس میں آنے کا مزہ بہت آ رہا ہے. دیکھیے ہنا صاحبہ ماشاءاللہ 5 سال بیت گئے. جی بیت گئے. احساس ہوا کہ 5 سال بیتے ہیں؟ جی بالکل ہوا. شادی ہے. شادی جی. آپ کا کیونکہ تعلق پاکستان سے ایسا نہیں ہے ناروے سے تعلق ہے تو لینگویج بھی ایک بیریئر ہے. تو ان کی باتیں سمجھ آتی ہیں بہت اچھی طرح. نہیں سمجھ بھی جاتی ہیں اور سمجھا بھی دیتی ہیں. میں نے اصل میں شروع میں لینگویج کا تھا تھوڑا سا لیکن پھر آہستہ آہستہ اب تو 5 سال ہو گئے تو پھر لڑ کے آئی جاتی ہے اردو. چہرے پہ ایک فیڈ اپ والا ایکسپریشن کیوں ہے آپ کے؟ میں ویسے آپ کو سچائی بتاؤں یہ چہرے والا کہ یہ تقریباً 1-1.5 مہینے سے بڑا سخت ان کو بخار چڑھا ہوا ہے. آپ کے شو کی اور آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے یہ بخار میں اٹھ کے آئی ہیں. ہمارے پاس بڑے اچھے نسخے صحت اور خوشگوار زندگی کے لیے ایک نسخہ بتائیے. نسخہ لکھیں. جی آرام سے لکھوائیں. پنڈیاں بناؤ دیسی گھی. بھنڈی دیسی گھی میں دیسی گھی. آلو وڑیاں آلو وڑیاں جب پک جان وڑیاں کٹ کے باہر رکھ دینیاں نے اور پھر بعد کہنا ویخ لو نکلیاں کس. آلو بڑیاں پکا کے نا جیسے محلے چ گانا وڑیاں پکائیاں نے ہویا جی ایسا وڑیاں پکائیاں نے وڑیاں پکائیاں نے وڑیاں پکائیاں نے. گرم پانی نے نہا کے ٹھنڈا پکھا چھڑ کے سو جانا سویرے ہاستے اٹھو گے.
माशाल्लाह फनून लतीफ़ा में, मीडिया में कितना अरसा बीत गया? मुझे नुमान भाई मेरा ख्याल है तकरीबन 24-25 साल तो हो गए। 25 साल हो गए। तो कैसे, हाउ, आई मीन, क्या इसका कोई कोर्स किया, कुछ पढ़े थे? नहीं, मैंने असल में ये समझ लें कि एक्सीडेंटली हो गया। एनसीए में मैं गया था तो उस वक्त तो मुझे आर्ट वार्ट के बारे में कोई इल्म नहीं था। तो उसमें यह था कि मुझे शुरू में तो मुझे क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था। अच्छा। तो दिल तो ये करता था कि क्रिकेटर बनूं। अच्छा। तो लेकिन ये है कि पढ़ाई वढ़ाई का इत्तेफाक हुआ अंडर 19? जी, मैंने अंडर 19 तो नहीं, लेकिन काफी मैं तकरीबन करीब ही पहुंच गया था। क्या थे? मैं बॉलर भी था और मैं बैट्समैन भी था, ऑलराउंडर था। फास्ट बॉलर थे? सीमर। जी। तो जब मैं एनसीए में आया और मैंने ये सारा कुछ देखा, परफॉर्मेंसेज वगैरह, जिंदगी में पहली दफा, मुझे तो इतना पता भी नहीं था, तो मुझे बहुत अट्रैक्ट की ये चीज। मैंने कहा यार ये मैं भी कोशिश करता हूँ करने की। तो एनसीए में क्यों गए आप? एनसीए में असल में एनसीए में मैं जब ये मैं बताता हूँ, घर के बहुत लाडले थे, बहुत इनोसेंट, ठीक है, जिससे इंग्लिश में अब नॉर्मल कहते हैं। असल में मुझे इसलिए एनसीए घर वालों ने भेजा था कि ये और तो कहीं कुछ कर नहीं सकता, तो इसको इधर भेज दो, शायद यहाँ कुछ तुक्का लग जाए इसका। सो आप एनसीए गए क्या करने के लिए? मैंने ये सोचा कि मैं पेंटर आर्टिस्ट बन जाऊंगा। लेकिन जब मैंने वो किया तो मुझसे वो नहीं हुआ। पेंटिंग नहीं हुई? नहीं, मैं फेल होता रहा वहां भी। तो लेकिन ये जो था वहां पे हम गए तो वहां हमें सीनियर्स हमारे वेलकम देते हैं, तो उसमें एक फंक्शन होता है जिसमें परफॉर्मेंसेज होती हैं। तो वो मैंने परफॉर्मेंसेज देखी, उसमें माइम भी होता है। माइम का लफ्ज ही मैंने पहली दफा सुना था जिंदगी में। तो मैंने जब वो देखा तो मैंने कहा यार ये शायद मुझे अट्रैक्ट किया कि यार मैं दिल किया कि ये करूं, ये तो मुझे नहीं पता था। फिर मैंने उनको ऑडिशन दिया तो उसमें मैं रिजेक्ट हो गया। उन्होंने कहा भाई आपका ये काम नहीं है। लेकिन आपके लिए तो ये नई बात नहीं थी। हाँ जी, मेरे लिए बिल्कुल कोई नई बात नहीं थी। तो फिर मैंने और आजकल बड़े मशहूर डायरेक्टर हैं एहसन रहीम, हम दोनों क्लास फेलोज थे उस वक्त। अच्छा, ओके। तो हम दोनों रिजेक्ट हो गए थे असल में। माशाल्लाह। हमने ऑडिशन दिया था कि हमने साडा प्यारा मुल्क तो फिर हमने सोचा कि हम खुद बना लेते हैं कोई चीज, ये हमें नहीं रखते तो ना रखें, हम बना ही खुद लेते हैं। तो हमने बनाया था एक ड्रामा, तो वो हमने बनाया तो वो लोगों को बहुत पसंद आया। तो वो फिर वहां से एक सफर शुरू हो गया। तो इस तरह से मैं बल्कि आपकी बात जो आप कह रहे हैं कि मैं फेल हो गया, पिछले दिनों हमारे प्रोग्राम में मुबश्शिर लुकमान साहब आए हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा, ये सवाल किया कि मुबश्शिर भाई माशाल्लाह इतने कामयाब एंकर हैं, तो क्या है इसके पीछे? तो उन्होंने कहा इसके पीछे हाथ है मेरे फेल होने का, कि मैं फेल होता रहा बिल्कुल, और मैं नए एवेन्यूज एक्सप्लोर करता रहा। और आज अगर मैं कामयाब हूं तो सिर्फ इस वजह से हूं, अगर मैं कामयाब हो जाता पहले अटेम्प्ट में कहीं तो शायद वहीं मेरी ग्रोथ रुक जाती। इस ग्रोथ के पीछे अगर हाथ है तो ये फेल होने का हाथ है। बिल्कुल ऐसे है ना जी? ऐसे कैसे मुलाकात हुई साहब से? बस थ्रू फ्रेंड्स, और फिर मैंने तो अच्छी कंपनी में आप नहीं बैठती फ्रेंड्स में मुलाकात हुई इनसे जी। और फिर बेसिकली मैं थोड़ा बहुत काम कर रही थी फॉर फन, कभी कभी आती थी फॉर अ वीक और समथिंग, मैं तो उधर ही रहती थी। तो मैंने थोड़ा बहुत काम किया, फिर ऑब्वियसली काम करते करते इनके साथ मिली और इनके साथ प्रोजेक्ट किया है। फिर मैं चिमड़ गया। आगे तो मैं नहीं हूँ जान छटनी। तो क्या ऐसी आदत थी इनकी जो आपको बड़ी भाई और आपने सोचा, और किसने पहली मर्तबा किसको प्रपोज किया? बेसिकली हमने काफी देर वो प्रोजेक्ट हमने किया, काफी काम किया, जब वी वर जस्ट फ्रेंड्स फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। हाँ, शुरू में ऐसी कोई बात नहीं। मैं काफी देर देखती रही, ही लुक लाइक अ नाइस गाय, जैसे होता है जो कुछ। तो आपको पता है असलियत तो शादी के बाद ही सामने। शादी से पहले तो आप हीरो ही बनेंगे ना। इसका मतलब ये है कि आपके दोस्त अहबाब में कोई भी आपका वेल विशर नहीं था जिसने आपको बैठ के समझाया हो? नहीं, वो थे, वो कह रहे थे वो ही इज सो क्यूट। दोस्त तो यही कहते हैं ना। लेकिन अब देखिए आप हैं, आपने भी शादी की है, आपने पहले थोड़ी कुछ? मैंने नहीं की, मेरी बेगम ने शादी की। नौकरी की थी। तो इन्होंने प्रपोज किया डेफिनेटली। जी जी, हस्बे आदत। तो आप मैं उधर से आई थी, सब कुछ नया था, मुझे क्या पता था। तो ये रेगुलर बेसिस पे आप आ रही थी पाकिस्तान या
Parents are from Pakistan? My parents used to live there, लेकिन वो भी आते जाते रहते थे, फिर मेरी बहनें हम आते जाते रहते। But आप पैदा वही हुई और पढ़ी वही? Always, कोई लिंक नहीं था पाकिस्तान से। अमूमन ये कहा जाता है कि शादी से पहले मर्द के जो तेवर होते हैं, तोहफे तोहफे देना, इजहार मोहब्बत, चॉकलेट्स, बुके, यू नो, ऑल दीज, वैलेंटाइंस डे पे ऐसे अपना दिल चीर के सामने रखना। क्या चेंज आती है शादी के बाद? कोई खौफनाक चेंज आता है, खौफनाक भयानक चेंज आता है। शादी से पहले वो वादे, वो बातें, ओ जानी तो ठीक हो तो मेरी बात बाहर में जाओ, तुम तो रोती रहती हो, तुम्हें क्या? So you want to say कि he is not consistent? I want to say he's a typical husband, just like you or anyone else. मैं आपको बताता हूँ, मैं एक टिपिकल पाकिस्तानी मर्द हूँ। मतलब जैसे एक पाकिस्तानी मर्द होता है। रहमान बुरा और इछरे दे मुंडे बड़े फास्ट ने। इछरे, मेरा सारा बचपन इछरे में गुजरा। मैं जनाब को वही दस। मैंने स्विमिंग करना नहर में ही सीखा था, इछरे की नहर पे। Oh my God, वो नहर पता कितनी गंदी है। अब मसला ये जवाद बशीर साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, हिना जवाद साहिबा हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा। जी डीजे। हमें दिल किसी से छुपाना पड़ेगा, मिले जो भी चुप करके खाना पड़ेगा। ये क्या आज फिर गैस बंद है, चुप से बिना नाश्ते के ही जाना पड़ेगा। और इस पे सितम देख है मेरे डीजे के बिल गैस का भी चुकाना पड़ेगा। हाय, आपको लगता है कि इन्होंने ट्रैप करके आपको ये सारा? सर ट्रैप किया मैंने। ऐसे थोड़ी किए सर, एवं हुन मतलब मैनू देखो तो उन्होंने देखो, ट्रैप ही करना पैना सी। जी खुशामदीद मुज़ाकरात में। आपने पहली मरतबा हिना साहिबा को एक ड्रामे में कास्ट किया। जी, ये असल में और ड्रामे में वो कौन सा ऐसा रोल था जिसने आप? वो लड़की ही हमें ऐसी चाहिए थी जो बाहर से आई हुई है, जिससे शादी हो सकती है। लड़की ये तो हिना ने जब काम किया मेरे साथ, तो मैंने जो चीजें देखी कि इसमें कोई ऐसी बनावट नहीं थी और ये बड़ी सिंपल थी और इसकी सोच बड़ी अच्छी थी, तो मुझे बस अच्छी लग गई। और मैंने कहा कि बस ये एक आपको दिमाग में पता होता है कि यार ये बस ये है। नहीं, आपने प्रपोज किया? जी मैंने मतलब आपको मैंने ये प्रपोज करते हुए जरूर कहा था कि क्योंकि हमारे ब्रॉटअप्स बहुत फर्क है, ये वहां रही है सारी जिंदगी, मैं इधर रहा हूँ और इधर के भी। हो सकता है नॉर्वे में भी कोई इचरा टाइप इलाका हो। इचरा टाइप। लेकिन सबसे फनी बात आपको बताती हूँ कि काम तो हम साथ कर रहे थे और फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग, मेरा सीन लास्ट में होता था। वो चलो एंड पे मेरा एक छोटा सा मुझे सच्ची बात है, मुझे बड़ी प्यारी लगती थी ये। और वेट कर रही हूँ। आपको लगता है कि इन्होंने ट्रैप करके आपको ये सारा? सर ट्रैप किया मैंने। ऐसे थोड़ी किए सर, एवं हुन मतलब मैनू देखो तो उन्होंने देखो, ट्रैप ही करना पैना सी। जो मौजूदा वर्ल्ड कप की सिचुएशन, उस पर भी थोड़ी सी रोशनी। मैं बिल्कुल मौजूदा वर्ल्ड कप में देख रहा हूँ सारा। मेरा जो कमेंट है वो ये है कि टीम अच्छी है, टीम बुरी नहीं है, हमारी टीम इज गुड और अच्छे फाइटर्स हैं। मुझे जो फील होता है वो ये होता है कि डरे हुए हैं बेचारे। एक तो हम लोगों ने उनको इतना ज्यादा वो कर दिया है, जज्बाती कर दिया और इतनी एक्सपेक्टेशंस हमने बांध ली हैं। दूसरा, जो दूसरी टीमें मैंने देखी है ना, वो देखी है वो बड़े कॉन्फिडेंस से खेलते हैं। हमारे में टैलेंट की हमारी टीम में कोई कमी नहीं है, घबरा जाते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है, उस घबराहट में गलतियां कर बैठते हैं। टीम इज नॉट बैड, टीम इज नॉट बैड, टीम इज गुड। लेकिन मैंने कहा था सरफराज धोखा नहीं देगा। मीना साहिबा, आपको है शौक क्रिकेट देखने? बिल्कुल नहीं। आपको किन चीजों का शौक है? मुझे ट्रैवलिंग का होता था, काफी ट्रैवल किया है। फिर मुझे शॉपिंग का था, बस इस तरह। शॉपिंग का तो मैं खत्म करा देता है। एक्टिंग, एंकरिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, हर फील्ड में तो आपने किसी एक काम में आप समझते हैं कि आप ज्यादा स्पेशलाइज? मैं आपको सच्ची बात बताऊं नुमान भाई, मैं अपने आप को सिर्फ डायरेक्टर समझता हूँ। ना मैं अच्छा एक्टर हूँ, ना मैं सिंगर तो हूँ ही नहीं, ना मैं अच्छा एंकर हूँ। लोग जो भी कहें, लेकिन जो मेरे अपनी एडमिट कर लेना बहुत बड़ी बात होती है। सच्ची बात है, मुझे डायरेक्शन आती है। बंदे ने वार्डा पता क्यों होता है?
نہ میں اچھا ایکٹر ہوں، نہ ڈائریکٹر ہوں، نہ میں اچھا پروڈیوسر ہوں. میں فلم بناتے نہیں، میں کیوں بیٹھا ہوں؟ مجھے اصل میں مزہ جو ہے نا، جو شوق ہے وہ مجھے صرف ڈائریکشن کا ہے بس. ہنا صاحبہ بہائنڈ دا کیمرا ڈائریکشن دیتے ہیں آپ کو، اور آپ ان کی ڈائریکشن سنتی ہیں، سمجھتی ہیں؟ Behind the camera, we are very good. With work, we are very good. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی بہت جلدی مل گئے ہیں؟ سر مطلب ان کی اب تو ٹھیک لیتی ہے، اب تو ٹھیک ہے. یعنی تسی کیوں بھابی دا کھٹا دل کھٹا کرن ٹرے ہو؟ کبھی ہوا آپ کا، کبھی ہوا ان کی طرف سے دل کھٹا؟ کبھی بھی نہیں. پیار بہت ساری تالیاں جی. ایک چھوٹی سی بریک لینی پڑے گی. آپ نے بھی کہیں نہیں جانا اور آپ نے بھی کہیں نہیں جانا. جی ڈیجے. اس کو روک بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ تم کو کیسینو میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ ہے تجربہ جنہیں درکار ابھی کھیلنے کا، ورلڈ کپ میں ہی کھلانے کی ضرورت کیا تھی؟ جن کی فٹنس کے مسائل ہی نہیں ختم ہوئے، ان کو یوں ساتھ لے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ دسو مینو ہے جواد صاحب بابے ہیرو آ سکتے ہیں؟ بابے ہیرو ہیں؟ چاچے نے سید نور صاحب نے پوچھا میں ہیرو آ سکنا، انہوں نے کہا جہو جہا تیرا منہ ہے تو میرے محلے چ نہیں آ سکتا. ڈیمانڈ کی گل ہے جی. جی خوش آمدید مذاکرات میں. آپ نے پروڈکشن بھی کی غالباً؟ جی جی. تو کیا کیا چیز پروڈیوس کی؟ پہلی پروڈکشن کون سی تھی؟ میں نے سیریلز بھی پروڈیوس کیے ہیں، سٹ کامز بھی پروڈیوس کیے ہیں، ٹاک شوز بھی پروڈیوس کیے ہیں، اور فائنلی اب میں نے فلم پروڈیوس کی ہے، بنائی بھی ہے، پروڈیوس بھی خود ہی کی ہے. اچھا ویری گڈ. اور ہنا نے لکھی ہے فلم، ایک ڈینش ٹرو سٹوری ہے، اس کو ہم نے اڈیپٹ کر کے فیچر فلم بنائی ہے. پہلی فلم ہے میری. اچھا ماشاء اللہ. فیچر فلم؟ جی فیچر فلم. اس وقت جو ہم ریویل کر سکتے ہیں چیزیں، فلم کا نام اٹس کالڈ مایا. مایا. اور اٹس اے سیریس ہارر مووی. آپ نے ہارر مووی بنائی اور چاچے کو نہیں رکھا. اور آج جواد صاحب کو دیکھ کے مجھے آج وہ اس کہاوت کا احساس ہوا کہ جہاں گھر بھی دانے وہ کملے بھی سیانے. ہاں سارے کہاوت ہو رہی تھی، جہاں گھر دانے وہ کملے بھی کالے. انہوں نے NCA میں سے نا ان دونوں نے مجھے کیا ہوا ہے. جواد صاحب ایک جو چیز جو اکثر آپ کے کام میں نظر آئی ہے، آپ کا کیمرہ یہاں سے یوں کیوں جاتا ہے؟ ایک آدھا شاٹ ایسا ضرور ہوتا ہے آپ کا. اصل میں فیوریٹ شاٹ ہے. میں نے اپنے استادوں سے بہت سیکھا ہے. ہماری ٹیچر کون ہیں آپ کے استاد؟ بہت سے لوگ ہیں، شعیب ہاشمی، سلیمہ ہاشمی، ہجوم دے شاگرد نے ہجوم. اور مجھے میڈم سلیمہ ہاشمی ہماری ٹیچر تھی ڈرائنگ کی. انہوں نے ایک دفعہ جب میں فرسٹ ایئر میں تھا تو انہوں نے مجھے ایک بات کی تھی. اس وقت میں یہ کام نہیں کرتا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کو سارے یوں کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک نارمل ایک چیز نظر آتی ہے. وہ ایک دم سے کھڑی ہوئی اور انہوں نے یوں ٹانگیں سر اپنا ٹانگوں کے بیچ میں سے کیا. انہوں نے پوری کلاس کو کھڑا کیا کہ ایسے ٹانگیں سر کے بیچ میں کر کے تو ایسے دیکھو کیا نظر آتا ہے اور کیسا نظر آتا ہے. اب آئی ڈونٹ نو ان کو شاید یہ بات یاد بھی نہیں ہوگی، لیکن میرے دماغ میں یہ بیٹھ گئی بات کہ دنیا اگر ایسے دیکھ رہی ہے تو میں نے ایسے نہیں دیکھنا، کیونکہ ایسے تو میں دیکھ ہی رہا ہوں. تو جب میں دنیا کو دکھاؤں تو میں دنیا کو وہ نہ دکھاؤں جو وہ پہلے ہی دیکھ رہی ہے، میں ان کو وہ دکھاؤں جو وہ نہیں دیکھ رہی، اور اس طرح دکھاؤں جیسے وہ نہیں دیکھ رہی. اسی لیے آپ نے کیمرے کو کبھی ٹھہرنے نہیں؟ کیمرے کی میں کیمرے کو بہت تنگ کرتا ہوں. میں کیا دیکھنا پاجی ساری فلم پٹھی تو نہیں بناتی، لوگ کن پھڑ کے دیکھتے ہو. جواد صاحب ویڈیو سانگس بھی ڈائریکٹ کیے آپ نے. تو جو ہماری اطلاع ہے ایجنسی نے جو ہمیں رپورٹ دی ہے اس کے اکارڈنگلی کوئی 200-300 سے زیادہ گانے کر دیے آپ نے؟ 200-300 تو خیر نہیں ہوں گے، لیکن کافی زیادہ ہیں. میں نے گنے تو نہیں کبھی، لیکن ایک دور تھا جب ویڈیوز بہت زیادہ بن رہے تھے تو اس میں پھر بہت زیادہ بنائے تھے ویڈیوز. پہلا ویڈیو کس کا بنایا بات؟ پہلا ویڈیو میں نے جواد احمد کا بنایا تھا، وہ کہندی ہے سیاں میں تیری. گانا کیونکہ ماشاءاللہ بڑی مدھر آواز ہے آپ کی، گانا بڑا اچھا گاتے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ کوئی گانا. شادی ہو گئی ہے میرے یار اب کیا کروں، شادی ہو گئی ہے میرے یار اب کیا کروں، نہ میں تنہا پھر بھی بے قرار اب کیا کروں. شاپنگ پہ جانا ہے پیمپر بھی لانا ہے، شاپنگ پہ جانا ہے پیمپر بھی لانا
छोटी पड़ गई है मेरी कार अब क्या करूं, छोटी पड़ गई है मेरी कार अब क्या करूं, हंसते हैं मेरे पे मेरे यार अब क्या करूं, बीवी के ताने हैं ठंडे से खाने हैं, बीवी के ताने हैं ठंडे से खाने हैं, रोज खाने यही बार बार, कैसी शीरी कैसा फरहाद अब क्या करूं, कैसी शीरी कैसा फरहाद अब क्या करूं, मेरी जिंदगी तो बर्बाद अब क्या करूं, लैला के फोनों का बिल है लंबा सा ये, लैला के फोनों का बिल है लंबा सा ये, मजनू बैठा रोए जार जार, खुश करना होती अखा मार और ठीक है ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਓਏ ਐਨਾ ਕਿ ਸਾਲਨ जी खुशामदीद मुज़ाकरात में हिना साहिबा, बिकॉज आप पैदा वहाँ हुई और पढ़ाई शढ़ाई भी वहाँ की, पिछले 5 साल से यहाँ हैं, इस सोसाइटी के साथ ज़्यादा रच बस गई हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपको इस सोसाइटी में आप समझती हैं कि आपको बड़ी ऑड लगती हैं, ये चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए, अब हमें आगे मूव ऑन करना चाहिए? अब तो खैर बहुत ज़्यादा हो गई है, अब तो यहाँ पे रहना ही मुझे लगता है मुश्किल हो गया है। जी, मैं न्यूज़ देख लूँ तो हॉरर फिल्म देख लूँ, एक ही बात है इतना डर लगता है। भाई है कोई सखी जो बाबे को हॉर्स ले दे? हॉर्स? यस। क्या करना है हॉर्स का? बाबे हॉर्स की ट्रेडिंग करना चाहते हैं बच्चिया। नया काम करो, ये तो कब से हो रहा है इस मुल्क में। बाबा घोड़ा तो नहीं मिल सकता, अलबत्ता घोड़े का मिसाला पड़ा है हमारे पास। वो भी कोई मामूली बाबे नहीं है। अच्छा। और यस बाबे मिजाजी बाबे है, मिजाजी मजाजी। यस मूडी। मूडी। ओ मूडी है। बाबे ठंडे सालन तो भी लड़ पेंदे नहीं। बाबा तेरे ते ही गया है। तेरे तो नहीं, जमात बशीर साहब से गया। क्या कहने, जो सारी रोटी आप ही खा जाएंगे। भाभी ने वेखी हाल की तरह। साथ भाभी बैठी है हमारे। क्या कहने, उन्होंने ठंडी इन्नी लगन डी, भाभी को कंबल दे नजर आ रहा है ना। वो काफी देर तो समझ रहे सन, किसी ने पता ही नहीं लग रहा। बाबे काजू करके वकील है ना, सब बाबे हीरो आ सकते हैं। बाबे हीरो है? चल भाई उठ कुर्सी तो। क्या चाचे ने सैयद नूर साहब ने पूछा मैं हीरो आ सकना, उन्होंने कहा जेहो जिहा तेरा मुंह है तू मेरे महल्ले च नहीं आ सकता। डिमांड की गल है जी। कहने कहते नहीं कि लखा बेर बेरी नू लगदे ते कुछ टै पैंदे ने कच्चे। लखा बेर बेरी नू लगन ते कुछ टै पैंदे ने कच्चे, ते ओहो ही वट्टे खान मुहम्मद जेड़े रहिंदे पक्के। अरे देख जरा बेचटापन चौड़ पंचटापन तुम तड़ाक शू चड़ाक ये काली कलकत्ते वाली तेरा बार ना जाए खाली, जो भी है हाथ में लेके थाली और लंगर लेके जाए। ये दागड़ा 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 कर दिन हरियां बोतला खरियां बोतला सुचियां बोतला भाई कुल्लू पुल्लू चूच पुल्लू हट कटोरी चू ए भू जमाली काला तितर चिट्टा तितर लगूर ए हट कटोरी चू प्याला काला तितर मफरूर भाई दागड़ दा कर दिन ता सब निकले एले फिर चिंगम खा चिंगम चबा बच्चिया। ये अवामी मसाइल नहीं ना, जिन्ने मर्जी खिंची जाओ ते लम्मे करी जाओ। मैनू पता है जिन्ना तू भुखा है तू खा जाना। और देखना 1 2 3 खा वाला क्यों नहीं रहा, रैपर नहीं ना उते लगा। ऐसी भी बात नहीं है। मेरी तरह खुदा करे तेरा किसी पे आए दिल, तू भी कलेजा थाम के कहता फिरे के हाय।
یہاں ہوا ہے وقت بریک کا، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سامیہ جی سے پوچھیں گے ان دونوں کے ستاروں کے حوالے سے. ٹیک اے شارٹ بریک. جی ڈی جے. اس چشم مست نے مجھے مخمور کر دیا، حالات نے ڈی جے تجھے مجبور کر دیا، جھلسا دیا ہے رنگ بھی فکر معاش نے، ہائے رے چاند چہرے کو بے نور کر دیا، وہ جس میں کبھی اربوں روپے جھونک دیے تھے، غائب کہاں پہ سستا وہ تندور کر دیا، کتنے گیا ہے جی ویلکم بیک ٹو مذاکرات. جی سامیہ جی ذرا بتائیے. آج ہم ذرا سا ڈفرینٹ کرتے ہیں نعمان جی. ڈفرینٹ کی سموسے منگوا لیے ستارے ایکچولی میں یہ کہتی کہ میں بجائے فردن دونوں کا کریں تو آج ہم میاں بیوی کا وہ بناتے ہیں، تقابلی جائزہ لیتے ہیں. جواز صاحب آپ یا تو آپ بورن میوزک کے لیے پیدا ہوئے، اچھا ٹھیک ہے، یا آپ ہوٹل بڑا اچھا چلا سکتے تھے. ہوٹل؟ ہاں یعنی تہاڈا اپنا ہوٹل ہوے، اپنا تہاڈا میوزک لگا ہوے تے آپ ہی نچ رہے ہو، گاہک راضی ہو رہے ہون، تے آپ ہی آرڈر دیو تے آپ ہی کھاؤ تے آپ ہی اٹھ کے پوچھو کتنے پیسے پاجی. ہوٹل تو پتہ نہیں، لیکن میوزک کو میں فیل بڑا اچھا کر لیتا ہوں، اور مطلب میوزک مجھ سے باتیں کرتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. یہ تو میوزک منگ کے بھی کھا لیں گٹار پائی ویسی گل نہ لاگو چنے مائلا جی سامیہ جی. دونوں میں ڈفرینسز بھی ہیں، ایک دوسرے سے شکایتیں بھی ہیں، مزاجوں کے فرق بھی بہت ہے. محبت میں حالانکہ محبت کی شادی ہے پر بڑی برداشت کا مظاہرہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ کرتے ہیں. اس کے باوجود میڈ فار ایچ ادر کپل ہے. ارے اللہ اکبر. کہ حالانکہ لو سٹارز دونوں کی شکایتیں سنا رہے ہیں. اچھا. دونوں کے ایک دوسرے سے، اسپیشلی جیسے میں ہنا جی کے ذائچے میں دیکھ رہی تھی کہ آئی تھنک جو ان کو میاں سے ایک شکایت کو بہت رہتی ہوگی کیونکہ ہنا جی کچھ کیلکولیٹو نظر آتی ہیں ذرا سا ہر چیز میں، یا وہ اپنے کل کو لے کے بہت فکر مند رہتی ہیں، لیکن وہ اتنی پیسے کی پرواہ نہ کرنے والا سخی لاوالی آدمی. سامیہ جی آپ کیسی باتیں کرتے ہو کہ یہ پیسوں کا حساب نہیں رکھتے؟ ارے میرے کو بولا، میں نے بولا میری ویڈیو بناؤ، بولا بھائی پہلے پیسے لے کے آؤ پھر ویڈیو بنے گی. جیسے ہنا صاحبہ جیسے بتا رہی ہیں سامیہ جی، یہ ہیں یو آر کیلکولیٹڈ. 100% بالکل. یہ ویسے ایکوریٹ بات کی ہے کیونکہ یہ بڑا بلیو کرتی ہے کہ کل کیا ہونا ہے، کیا کرنا ہے، وہ پلان کر کے چلیں. اور میں آپ جانتے ہی ہیں بالکل اپوزٹ ہوں اس کے. یورپین بچیاں نے کمپرومائز کر دیا نے، انہوں نے پتا کہ میرا ڈیڈ بلانگ ٹو پاکستان میں بھی، وہ بھی اسی طرح کا. چلو اوکے کرا کیتا نہ کسی میم یورپین نے شادی وہ تو ٹیپ اچھی لا دو طلاق مانگ لیں. میں نے کہا فرام پاکستان، میری توبہ توبہ. جی سامیہ جی. اچھا جی. اور جو ایک چیز جو جواد کو ہنا کی جو بگ کر سکتی ہے یا جو اریٹیٹ کر سکتی ہے، بڑی پوزیسو ہے محبت کے معاملے میں. اللہ اللہ. ہاں جی پوزیسو بہت ہے. وہ کیسے برداشت کرتے ہیں یا کیسے وہ وہاں پہ تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، آپ پوچھیے جواد جی سے. جی کیسے کرتے ہیں؟ پوزیسو یہ ایسے ہے کہ میری آنکھ ادھر ہو جائے تو گولی سر میں ہوگی. اور یہی بات مجھے اس کی سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے کہ گولی سر میں نہیں، گولی سر میں سے پہلے والی. کہ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ریلیشن میں میاں بیوی پوزیسونیس نہیں ہے تو وہ کوئی ریلیشن نہیں ہے. فائدہ نہیں ہے. اگر آپ اون نہیں کر رہے تو مجھے اس کی پوزیسونیس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے پیار کرتی ہے. پوزیسو ہے. میں بھی ہوں. شروع میں تھی کافی زیادہ، اوبویسلی ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں، یہ چائلڈش پن ہے بیسکلی، لیکن ہاں یہ میری نیچر میں ہے. لیکن اب تو جواد کو بھی پتا ہے کہ اب ویسے نہیں ہے، لیکن شروع میں تھا. اچھا پاکستانی سسا نے نماز پڑھ کے نا نواں نو پھوکا مار دیا.
नोआ खुश नहीं है मेरी सस मेरी बड़ी खैर मंगदी मैं फूका मार दी नमाज पढ़ के इन्ना मेमा तो फूका मारना सर तो आई एम नॉट कैंडल नहीं अंग्रेजी आउंदी हुण मेरा की कसूर तुहानू ठीक है बात बड़ी बारीक बात है अच्छा यार अंग्रेजी स्कूलों च पढ़ के भी थड़िया माजा सच है मैं अच्छी इन्नी अच्छी गल की उन्होंने खुश करना होती अखा मार और ठीक है ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਐਨਾ ਕਿ ਸਾਲਣ अच्छा जी, एक तो अच्छी बात है कि आप इन दोनों को एक दूसरे की पार्टनरशिप बड़ी रास है, ये तो आप कंटिन्यू रखिएगा अपने बच्चों के लिए। ओवर प्रोटेक्टिव स्पेशली जो हिना है, ओ माय गॉड, बिल्कुल ऐसे ही है। सो डिसिप्लिन्ड मदर, वो उतना ही पैम्परिंग में खराब करने वाले, एंड शी इज सो डिसिप्लिन्ड मदर। जवाद जी, जो मैं इस जायचे में आपकी चीज देखती हूँ कि आपका जो घर है, जो पेरेंट्स हैं आपके, वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है और वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है, क्यों ऐसा? असल में देखिए जी, आर्टिस्ट तो होता ही सेंसिटिव है, पहली बात। दूसरा ये कि फैमिली, मेरा ये ख्याल है माँ बाप बहन भाई, फैमिली हमेशा आपके लिए जाहिर है एक स्ट्रेंथ तो बनती है। और जब मैंने ये काम शुरू किया था तो सब लोग मेरे खिलाफ थे कि मैं ये काम ना करूं। तो मेरी माँ एक वाहिद इंसान है जो पता नहीं, उनको एक दफा ख्वाब आया था, एक ख्वाब आया था, उस वक्त मैंने ये काम नया नया शुरू किया था और मुझे नहीं लग रहा था कि शायद मैं ये कर पाऊं। तो उनको ये एक ख्वाब आया था कि ये लिबर्टी मार्केट में बहुत रश जमा है और दो बहुत बड़े बड़े शेर वहां पे आए हुए हैं और लोग डर रहे हैं उनसे। तो अचानक क्राउड में से मैं निकला और मैंने 2 थप्पड़ एक शेर को लगाए और 2 थप्पड़ एक शेर को लगाए और मैंने कैसे की तैसे, और मैं खड़ा हो गया। तो उन्होंने मुझे सुबह उठ के कहा कि मुझे ये ख्वाब आया, तो मुझे लग रहा है कि तुम ये करो काम, तुम जीत जाओगे इसमें। तो उन्होंने मुझे मेरे करियर के स्टार्ट में बहुत सपोर्ट किया और अब मेरी बीवी जो है वो मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है। और मतलब समझा देंगे, अभी नहीं बच्चे। मेरे साथ ये जेन्युइन हुआ। अच्छा जी, गांव में एक दफा कहीं पंचायत लगी हुई थी, तो मुझे किसी ने आके बताया कि जहाँ पंचायत लगी हुई है उसके पीछे शेर आके बैठ गया है। गया मैं वहां पे, घबराया नहीं, मैंने सारी पंचायत को कहा, मैंने कहा जूते उतार लो और भागो। लेकिन नोमान जी, ये तो इनके बारे में मैं समअप करते हुए एक बात को कहूंगी कि जितने मर्जी डिफरेंसेस आए, दोनों का वर्किंग रिलेशनशिप और अज़दवाजी रिलेशनशिप माशाल्लाह माशाल्लाह इसी तरह चलता रहेगा, इसमें कहीं कोई दरार नहीं आ रही। ये अच्छी बात है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जवाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन प्रोग्राम के एंड में हम दरखास्त करेंगे आपसे कि अगर हमारे डीजे डार्लिंग के साथ मिलके एक गाना हो जाए। जी जी जी, जरूर जरूर। बहुत सारी तालियां जवाद साहब के लिए।